പറന്നുയരുന്ന പക്ഷികൾക്ക് വിശ്വാസം അവയുടെ കരുത്തുള്ള ചിറകുകളിലാണ്. യാത്ര തുടരുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസം തളരാത്ത മനസ്സ് എനിക്കുണ്ട് എന്നതാകട്ടെ. GM ഓൺലൈൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 10ാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം, വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും, ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ്. In this unit, first we have to discuss properties of gases. Each gas contains a large number of minute particles called molecules. The volume of a gas molecule is very less when compared to the total volume of the gas. The molecules of a gas are in a state of rapid random motion in all directions. During this motion, the gas molecules collide with each other and also collide with the walls of the container in which it is kept. As the collision of the molecules are perfectly elastic in nature, there is no loss of energy. The collision of the gas molecules with the walls of the container creates the pressure of the gas. The force of attraction between the gas molecules is comparatively less. Energy of gas molecules is very high. Distance between the molecules is very large. Freedom of movement of molecules is very high. Attractive force between molecules and with the walls of the container is very low. ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം, വാതകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ. ഓരോ വാതകത്തിലും അതിസൂക്ഷ്മമായ അനേകം തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വാതകത്തിൻ്റെ ആകെ വ്യാപ്തവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ തന്മാത്രയുടെയും വ്യാപ്തം നിസ്സാരമാണ്. വാതകത്തിലെ തന്മാത്രകൾ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രമരഹിതമായ ഈ ചലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വാതക തന്മാത്രകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു. അതുപോലെ വാതകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ ചെന്നിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പാത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുമായുള്ള ഇത്തരം കൂട്ടിമുട്ടലുകളാണ് വാതക മർദ്ദത്തിന് കാരണം. വാതക തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കൂടുതലാണ്. വാതക തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം വളരെ കുറവാണ്. വാതക തന്മാത്രകൾക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ്. വാതക തന്മാത്രകൾക്ക് ഊർജം വളരെ കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ്, വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ്. ഇഫ് എ ഗ്യാസ് kept in a cylinder having a volume of 1 liter is completely transferred to another 10-liter cylinder, its volume becomes 10 liters. That means volume of a gas is the volume of the container which occupies the gas. Pressure of a gas. Pressure of a gas is the force experienced per unit area on the inner surface of the container as a result of the collision of the gas molecules on the surface. That means force on unit area is equal to total force exerted on the surface divided by surface area. Then temperature of a gas. Temperature of a gas is the average kinetic energy of the molecules of that gas. വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം. 1 ലിറ്റർ വ്യാപ്തമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകത്തെ 10 ലിറ്റർ വ്യാപ്തമുള്ള സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം 10 ലിറ്റർ ആകുന്നു. അതായത് ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്നത് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ്. വാതകത്തിൻ്റെ മർദ്ദം. ഒരു യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫലമാണ് മർദ്ദം, അഥവാ യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിലെ ഫലം സമം പ്രതലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രതലത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ്. വാതകത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ്. വാതകത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഗതികോർജ്ജമാണ് ഊഷ്മാവ്. Behavior of gases with respect to volume, that means V, pressure P, temperature T and amount or number of molecules N. Laws which describe the properties of gases with respect to temperature, volume, pressure and amount of gas are known as gas laws. The 3 important gas laws are Boyle's law, Charles' law and Avogadro law. വ്യാപ്തം V എന്നും മർദ്ദം P എന്നും താപനില T എന്നും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം N എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ മർദ്ദം, താപനില, വ്യാപ്തം,
തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് വാതക നിയമങ്ങൾ. പ്രധാനമായും 3 ബോയിൽ നിയമം, ചാൾസ് നിയമം, അവോഗാഡ്രോ നിയമം. First one, Boyle's law, relation between pressure and volume of a gas. At constant temperature, the volume of a definite mass of a gas is inversely proportional to the volume. If P is the pressure and V is the volume, then P into V is equal to a constant. Mathematical expression, V is proportional to 1 by P when T and N are constants. Mathematical equation, PV is equal to a constant. ബോയിൽ നിയമം വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിയമം. താപനില സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത മാസ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം മർദ്ദത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. പി മർദ്ദവും വി വ്യാപ്തവുമായാൽ പി ഇൻറ്റു വി സമം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ. ഗണിതരൂപം വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by P. ടി, n സ്ഥിരസംഖ്യ. ഗണിത സമവാക്യം പി വി സമം ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ. Situation related to Boyle's law. Size of the air bubbles rising from the bottom of an aquarium or pond or water reservoir increases. The size of climate balloons increases as they move in upward direction to higher altitudes in the atmosphere. When an inflated balloon is immersed in water, its size decreases. As we move from bottom to top, the external pressure decreases. Then the volume of air bubbles or volume of the gas increases. Hence their size increases according to Boyle's law. ബോയിൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ. ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ, കുളത്തിൻ്റെ, ജലാശയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വരുംതോറും വായുകുമിളകൾക്ക് വലുപ്പം കൂടുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും കാലാവസ്ഥാ ബലൂണുകളുടെ വലുപ്പം കൂടുന്നു. വായു നിറച്ച ഒരു ബലൂൺ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തിയാൽ അതിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയുന്നു. അതായത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു. അതുമൂലം വാതകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വായുകുമിളയുടെ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി അവയുടെ വലുപ്പം കൂടുന്നു. ചാൾസ് ലോ, റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ്. At constant pressure, the volume of a definite mass of a gas is directly proportional to its temperature in Kelvin scale. If T is the pressure and V is the volume, then V by T is a constant. Mathematical expression, V is proportional to T when P and N are constants. Mathematical equation, V by T is equal to a constant. Charles നിയമം വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിയമം. മർദ്ദം സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത മാസ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ താപനിലക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. ടി താപനിലയും വി വ്യാപ്തവുമായാൽ വി ബൈ ടി ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും. ഗണിതരൂപം വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി, പി, n സ്ഥിരസംഖ്യയായിരിക്കും. ഗണിത സമവാക്യം വി ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ഥിരസംഖ്യ. Situation related to Charles' law. When an inflated balloon is kept in sunlight, it will burst. Vehicle tires are not fully inflated during summer. When an inflated balloon is kept in cold water, its size decreases. Reason, as the temperature increases, the volume of the gas or air inside the balloon or tire increases and finally it bursts. As the temperature decreases, the volume of the gas or air inside the balloon decreases and the size of the balloon decreases. This is due to Charles' law. ചാൾസ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ. വായു നിറച്ച ബലൂൺ കുറച്ചു നേരം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ പൊട്ടുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ വായു നിറക്കാറുള്ളൂ. വായു നിറച്ച ബലൂൺ കുറച്ചു നേരം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ വലുപ്പം കുറയുന്നു. അതായത് താപനില കൂടുമ്പോൾ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു. ബലൂണിലെ അല്ലെങ്കിൽ ടയറിലെ വായു കൂടി പൊട്ടുന്നു. താപനില കുറയുമ്പോൾ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറയുന്നു. ഇതുമൂലം ബലൂണിൻ്റെ, ടയറിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയുന്നു. Third law, Avogadro's law, relation between volume and amount of a gas. At constant temperature and pressure, the volume of a definite mass of a gas is directly proportional to number of molecules.
If n is the number of molecules and V is the volume, then V by n is a constant. Mathematical expression: V is proportional to n when P and T are constant. Mathematical equation: V by n is equal to a constant. അവോഗാഡ്രോ നിയമം വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്ന നിയമം. മർദ്ദം, താപനില എന്നിവ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. വ്യാപ്തം വിയും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്നുമായാൽ വി ബൈ എൻ സ്ഥിരസംഖ്യയായിരിക്കും. ഗണിതരൂപം: വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ, പി ടി സ്ഥിരസംഖ്യ. ഗണിത സമവാക്യം: വി ബൈ എൻ സമം സ്ഥിരസംഖ്യ. Situation related to Avogadro's law. The size of a balloon increases as we inflate it and size decreases when the air is removed from the balloon. The size of tire increases as we fill air in it and the size of the tire decreases when air escapes out through puncture. The size of air bud increases as we fill air in it. അവോഗാഡ്രോ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ: ബലൂണിൽ കാറ്റ് നിറക്കുമ്പോൾ വലുതാവുകയും കാറ്റ് പോകുമ്പോൾ ചെറുതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകളിൽ കാറ്റ് നിറക്കുമ്പോൾ അത് വലുതാവുകയും പഞ്ചറാകുമ്പോൾ ചെറുതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എയർബഡിൽ കാറ്റ് നിറക്കുമ്പോൾ അത് വലുതാകുന്നു. വാതക നിയമങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തുവെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത്. ഓർത്തുവെക്കേണ്ട കാര്യം: ആഫ്റ്റർനൂണിലെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് വിട്ടപ്പോൾ ബാബു പോയി. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു: ആഫ്റ്റർനൂണിലെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് വിട്ടപ്പോൾ ബാബു പോയി. ഇതിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വാതക നിയമങ്ങളെ ലഭിക്കും. എ ഫോർ അവോഗാഡ്രോ ലോ. അവോഗാഡ്രോ ലോ ഡീൽസ് വിത്ത് എൻ ആൻഡ് വി. സി ഫോർ ചാൾസ് ലോ. ചാൾസ് ലോ ഡീൽസ് വിത്ത് ടി ആൻഡ് വി. B for Boyle's law. Boyle's law deals with P and V. ഇതോടെ 10ാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും അഥവാ ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് അവസാനിക്കുന്നു. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രം GM ഓൺലൈൻ.